works. Tender forms may be collected from মশলা হাতে নয় চামচে This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Two doctors were accused of running away from the GB hospital by leaving the corpse of a patient. The deceased patient name is Anik Dev, 14 years old. The two accused doctors are Biswajit Paul and Sukanto Saha. Chief Minister Dr. Manik Shah paid a sudden visit to the Agartala GB Hospital on Thursday. During the visit, Health Department Secretary and MS of Agartala GB Hospital and other officials were present along with him. We are not the puppet of BJP, neither we are Lal Mota, which is why the Tripura Mota will not support the BJP or CPIM in this coming by-election in both the constituencies. Opposition leader Animesh Deburma gave this information through a press meet on Friday at the Agartala Press Club. A total of 6 illegal migrants were caught at Chota Khil area of Sabrom on Thursday through a confidential sources. All the 6 migrants were from Chattogram area of Bangladesh. On Friday, Sabrom police presented all of them to the court.
Thursday, with the help of the confidential sources, a total of 79 packets of ganja was seized in the vehicle which was going towards outstate on Thursday. Many staff nurses were temporarily appointed at GB Hospital during the corona outbreak. And once again, all the staff nurses who were appointed temporarily protested at dedicated COVID hospital of Agartala GB Hospital on Friday, demanding permanent recruitment. Bringing to you the news of the day. Two doctors were accused of running away from the GB hospital by leaving the corpse of a patient. The deceased patient name is Anik Dev, 14 years old. The two accused doctors are Biswajit Pal and Sukanto Saha. According to details of the incident, a 14-year-old minor named Anik Dev underwent surgery at Gomati District Hospital on Thursday. Anik's physical condition deteriorates after the surgery. Then, two doctors named Sukanta Saha and Biswajit Pal, who were in charge, brought Anik to GB Hospital. The two doctors are accused of running away from the GB Hospital by taking him directly to the ICU without making any entry in the emergency department. Then the two responsible doctors hurriedly put an oxygen mask and brought the dead body to GB Hospital and left the patient corpse at the hospital. Such was the complaint made by the family of a dead patient. The family members alleged that the patient died due to the doctor's failure. অনেক দেব গতকালকে গ্ল্যান্ডের সমস্যা নিয়ে গুমতি জেলা হসপিটালে অ্যাডমিশন হয়। ডাক্তার সুকান্ত সাহার তত্ত্বাবধানে আগে প্রাইভেট দেখিয়েছিল, তারপর উনি বলছে এটা অপারেশন করতে হবে। ওনার নির্দেশ মোতাবেক গতকালকে জাপানিয়া ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ভর্তি হয়। আজকে অপারেশন করা হয়। ওটিতে ঢুকানো হওয়া প্রায় 11টা থেকে 11:30টার সময়। তো আমার ভাই আমাকে ফোন করে যে প্রায় 1:30টা থেকে 2টা নাগাদ। আমি তখন মাতাবাড়িতে ছিলাম ব্লকে। ফোন করার সাথে সাথে আমি ওখান থেকে আসতে আসতেই বলছে যে রুগীর অবস্থা খারাপ, সিরিয়াস, জিবিতে রেফার করতে হবে। তো পাশাপাশি আরও অনেকে ছিল এখানে উপস্থিত, তারা সবাই দেখছে বুকে মেসেজ করছে, মুখে দিয়ে লালা বেরিয়ে গেছে। তো আমাদের মনে হচ্ছে ওইখানেই অপারেশন টেবিলে অপারেশনটা সাকসেসফুল হয়নি, না হওয়া তো এখানে ওনার ডেথ হয়েছে। ডাক্তারবাবুরা নিজেদের হাসপাতালে মারা গিয়েছে, উদয়পুর জাপানিয়া ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে মারা গিয়েছে আমরা অনুমান করতে পারছি। তো ওনারা বাঁচার জন্য তো অ্যাম্বুলেন্স করে অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগিয়ে সোজা জিবি ট্রমা সেন্টারে এনে অ্যাডমিশন করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অ্যাডমিশন করতে তো আগে তো ইমার্জেন্সিতে রেজিস্টারভুক্ত হতে হবে। আমি আসার পরে খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম এখানে ইমার্জেন্সিতে কোনো রেজিস্টারভুক্ত করা হয়নি। বলছে কী করতে হলে আইসিইউতে কীভাবে রুগী পেশেন্ট গেল, একটা রুগী আসতে তো ডাইরেক্ট তো আইসিইউতে যেতে পারে না। বলছে ফোনে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, ফোনে কন্ট্যাক্ট বলছে ওদিকে এমএস নাকি এখানকার এমএসকে ফোন করেছে যে এটাকে তাড়াতাড়ি ইমার্জেন্সি কেস আইসিইউতে ঢুকানোর জন্য। তো আমার তো সাধারণত আমরা যতটুকু বুঝি রুগী যেখান থেকে আসুক, যত ইমার্জেন্সি কেসই হোক, আগে তো এন্ট্রি পয়েন্টে এন্ট্রি করাতে হবে, তারপর ওইখান থেকে সে আইসিইউতে যাক বা অন্য কোথাও যাক, সেটা যার যার সেকশন অনুযায়ী সেখানে যাবে। তো আমরা এখন বুঝতে পারছি যে ডাক্তারবাবুরা বাঁচার জন্য মৃত রোগীকে উদয়পুর থেকে জিবিতে রেফার করেছে ওরা বাঁচার জন্য। তারপরে এখানে যখন আমি আসলাম ওনারা ঢুকেছে
হয়তো তার 30 মিনিটের মধ্যে আমি আধা ঘন্টার মধ্যে আমিও এখানে এসে পড়েছি। এসে দেখতে পেলাম যে যেই ডাক্তারবাবুরা উদয়পুর থেকে নিয়ে এসেছিল অ্যাম্বুলেন্স সহকারে, তাদের কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর রোগীর পেশেন্ট একমাত্র উনি তো বাবা হতভম্ব হয়ে গেছে, পেশেন্টের কী অবস্থা। আমি এসে দেখতাম উনি নিচে দাঁড়িয়ে আছে, বললাম রুগী কয় উপরে নিয়ে গেছে। আমিও খোঁজাখুঁজি করছি যে উপরে কোথায় কোথায়। আমি এন্ট্রি পয়েন্টে জিজ্ঞেস করলাম, বলছে না এই নামে কোনো পেশেন্ট নেই। এন্ট্রি ইমার্জেন্সিতে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে অনেক দেব নামে উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল যদি রেফার কেস এখন রোগী সেটা আছে কি না, বলছে না আমাদের কাছে কোনো এন্ট্রি নেই, এই নামে কোনো রোগী নেই। তারপরে আমি যে আমি নিজে উপরে উঠলাম, উপরে উঠে এবার খোঁজাখুঁজি করছি কোথায় আছে। তো অন্যান্য যারা এখানে স্টাফরা আছে তাদেরকে বললাম যে এই পেশেন্ট কোথায় থাকতে পারে। বলছে কী সমস্যা, আমি বললাম গ্ল্যান্ডের সমস্যা। তাহলে তো নাক কান গলা ওই জায়গাতে থাকতে পারে, আপনারা এখানে দেখুন। তো ওইখানে যাওয়ার সময় একজন ভাইকে এখানে পেলাম, বলছে উদয়পুর থেকে আসছে, পেশেন্টটা এখন আইসিইউতে আছে। তো আমি আইসিইউতে থাকলে তো আমি ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলি। তো এখন আমি গেলাম ভিতরে, দেখতে পেলাম যে ট্রলিতে তাকে শোয়ানো আছে। ডাক্তারবাবু বলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার হার্টবিট বা যে যেগুলো দরকার এগুলি কিছুই নেই, অলরেডি ডেড। তারপরও আমরা ইসিজি করে দেখব যে কি আছে। হ্যাঁ, ইসিজি রিপোর্ট যতক্ষণ পর্যন্ত আসে ততক্ষণ আমরা সরকারি ডাক্তারি ব্যবসায় তাকে ডেড বলে ঘোষণা করতে পারি না। তারপর ডাক্তারবাবুর ইসিজি করালো, ইসিজি করিয়ে আমি তখন ওখানে দাঁড়িয়ে আছি বারান্দাতে। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে বলল যে হ্যাঁ আমরা ইসিজি করিয়েছি, ইসিজি রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা তাকে মৃত ঘোষণা করলাম। হ্যাঁ, আর উদয়পুর থেকে যে ডাক্তারবাবুরা এসেছিল অ্যাম্বুলেন্স সহকারে, তারা এই ওনারদের কাছে দিয়ে সেরেই তৎনগত পালিয়ে বেরিয়ে গেল কেন। আমার সাথে আমাদের পেশেন্ট পার্টির সাথে কোনো কথা নেই, আমাদের সাথে কোনো কথা নেই, এখানে ডাক্তারবাবু যারা আছে তাদের সাথেও কোনো কথা নেই। ডাক্তার সুকান্ত সাহা, শ্যাম, আরও 2-3 জন তারা এসেছিল উদয়পুর থেকে, সবাই এই পেশেন্ট পার্টিকে ফেলে এইখান থেকে চুরি করে পালিয়ে গেছে। আমরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আজকে আপনাদের সাংবাদিক মাধ্যমে আমি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার ভাই গরিব মানুষ, বিপিএলভুক্ত পরিবার, যাতে তার এই যে মৃত্যুর ঘটনাটা তার যেন প্রকৃত তদন্ত হয়। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি তা করজোড়েভাবে আবেদন করছি। এই ধরনের সমাজের গরিব মানুষ যাতে মৃত্যুর কোলে যাতে আর ডলে পড়তে না হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন বিষয়টা ভালো করে দেখেন। আর পোস্টমর্টমের যে রিপোর্টটা দেবে, আমি জিবি হসপিটালের যিনি প্রশাসনিক আধিকারিক এমএস সুপারিনটেন্ডেন্ট আছেন, ডাক্তারবাবুরা আছেন, তাদের কাছেও আমার বিনম্রভাবে আবেদন থাকবে যাতে প্রকৃত তথ্যটা যেন প্রকাশ পায় এবং প্রকৃত রিপোর্টটা যেন আমরা পাই। তাহলে আমরা ওই ধরনের যারা সমাজের মধ্যে যে ডাক্তার সেজে আছে ছদ্মবেশী ডাক্তাররা, তাদের ভুলের কারণে এই ধরনের মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, সেটা আমরা কোনোদিনই মানতে পারছি না। The house of the deceased minor is in Udaipur, Bankumari. The deceased patient's father name is Bhaskar Kanti Dev. Family members say that they will take legal action in this regard. Bureau Report, Chini Khorang. Chief Minister Dr. Manik Shah paid a sudden visit to the Agartala GB Hospital on Thursday. During the visit, Health Department Secretary and MS of Agartala GB Hospital and other officials were present along with him. To investigate the situation of the Agartala GB Hospital, on Thursday, Chief Minister Dr. Manik Shah himself went to pay a sudden visit at GB Hospital. During the visit, Chief Minister Dr. Manik Shah has looked around the medicine ward and other wards. Likewise, he also had a few conversations with the patient and doctors of the hospital. At last, Chief Minister Dr. Manik Shah also visited the Hostel of Medical College. Agartala Government Medical College is no less than any other medical college, says CM Dr. Manik Shah during the interaction with media. হঠাৎ করেই জিবি হাসপাতালে ভিজিট, অনেকগুলো জিনিস দেখলেন ঘুরে, কীরকম পরিস্থিতি রয়েছে বর্তমান? না, কাজের ফাঁকে হঠাৎ করে একটা গ্যাপ পেলাম, ভাবলাম যে একটু দেখে নিই এখানের মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের বিষয়ে। মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে গেলাম, রেডিওলজিতে গেলাম, এখানে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বললাম যারা
এখানে হোস্টেলে আছে। হোস্টেল লাইফ তো আমি জানি কীরকম আমরাও কাটিয়ে এসেছি, কী কী সমস্যা হতে পারে এগুলো জিজ্ঞেস করলাম। আদারওয়াইজ তো আমি যা দেখলাম আমাদের এই আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ কোনো অংশে ভারতবর্ষের কোনো মেডিকেল কলেজ থেকে মানে কোনো অংশে কম, বরং অনেক বেটার। খালি একটু দেখভাল দরকার। দেখভাল মানে মেনটেন্যান্সের বিষয়টা আমি এটার উপরে বেশি জোর দিয়েছি। কিছু কিছু জায়গায় আমি দেখলাম অত্যন্ত মানে ভেন্টিলেশনের সমস্যা মেডিসিনে বিশেষ করে। এটা আমি সেক্রেটারি সাহেবের সাথে কথা বলেছি, যদি এটাকে কী করা যায় এবং কীরকম বাজেট বা কী লাগবে বললাম। তো আদারওয়াইজ তো এখানে সব দিক দিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার একদম আপ টু দ্য মার্ক, কিন্তু তারপরেও অনেক সময় অনেক ঘটনা। হসপিটালে তো মেডিকেল কলেজের হসপিটাল থাকতেই হবে, আর হসপিটালের মধ্যে নানা সমস্যা থাকতেই পারে। তো এগুলো মাথায় রেখে এবং এখানকার ডাক্তারবাবুরা আমি দেখলাম যেভাবে পরিশ্রম করে সকাল রাত, প্রত্যেক ওনাদেরকে আমি প্রশংসা করি এবং ওনাদেরকে আমি বলেছি সরকার বা হেলথ ডিপার্টমেন্ট ওনাদের সাথে আছে, যখন যা সমস্যা হবে আমরা দেখব। স্যার দুজন দিয়ে নার্সের তো আমরা নিচ্ছি, এর মধ্যে আমরা 175 জন নার্স ইলেকশনের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট শেষ হইলেই নিয়োগ করা হইব। তখন স্যার কোথাও দেখা গেছে আপনার সাথে রুগীর আত্মীয় পরিজনরা কথা বলেছি ওনাদের। তো দেখুন, যখন যে ভর্তি হয় না, তো যারা পেশেন্ট পার্টি তাদের মধ্যে একটা মানে খুব নিজেকে অসহায়ের একটা ফিলিংস চলে আসে। তো মনে হয় যে ডাক্তারবাবু দেখছে কি না, কী অবস্থা, সবসময় জানার একটা সবাইরই এটা। তো মানে ওনাদের সাথে প্রপারলি যদি কথা বলা যায় অনেকটা কিন্তু সুবিধা হয়। আমি দেখলাম যে এক দুজন পেশেন্ট বললো, অনেকের একটু বললো আমার একটু আর্থিকভাবে হেল্প করতো। আমি এগুলো দেখেছি এবং কথাও বলেছি কীভাবে কী করা যায়। যে সমস্যাগুলি উঠে এসেছে সেই সমস্যাগুলি কবে নাগাদ শেষ হতে পারে? মানে এই সমস্যা মানে সেই রকম তো কোনো সমস্যা নেই, নতুন নতুন ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, সুপার স্পেশালিটি বিষয়গুলো এখানে আছে। এখন মানুষ তো ভালোভাবে পাচ্ছে, এখানে পরিষেবা পাচ্ছে, কিন্তু তারপরেও আমি বলবো শেষ নেই। এখানে অনেক আর্মামেন্টেরিয়ামের মেডিকেল ইকুইপমেন্টস এখন অনেক ধরনের বেরিয়ে গেছে। তারপরেও আমি বলবো যে প্রায় ভালো মানে আমাদের মেডিকেল কলেজে এবং আমাদের যে হসপিটাল আছে, জিবি হসপিটাল, সব কিছুই আছে। খালি আমি যেটা বললাম যে একটু জায়গাও এখন দেখলাম, আগে প্রথম আমি একবার যখন এসেছিলাম এমনিতে তো পেশেন্ট দেখতে আসি অনেক সময়, এইবার আমি ভালো করে দেখলাম সব। তো জায়গাও বাড়ছে, আমি একটা বলেছিলাম যাতে মাটিতে না সই, তো সেই ব্যবস্থাটাও আমি দেখলাম আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। কিন্তু মানে এখানে সবচেয়ে একটা বিরাট প্রেশার আছে, যেটা আমরা বললাম যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোকে যদি আমরা স্ট্রেংথেনিং করতে পারি এখানে প্রেশারটা কমে, সেই দিকটাও আমরা দেখছি। During the visit, Health Department Secretary and MS of Agartala GB Hospital and other officials were present along with him. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. We are not the puppet of BJP, neither we are Lal Motha, which is why the Tripura Motha will not support the BJP or CPIM in this coming by-election in both the constituencies. Opposition leader Animesh Deborma gave this information through a press meet on Friday at the Agartala Press Club. On 26 August, the Pramotha Supreme Maharaja Pradot Kishore Deborma met with Home Minister Amit Shah. Later, a discussion was held for the by-election in the voice of the Pramotha. Finally, the Pramotha has responded loud and clear about their perspective for the coming by-election in both the constituency in Dhanpur and Boksanagar 4 days before the election. The Pramotha chairman Vijay Kumar Rangkhol and opposition leader Animesh Deborma made it clear whom to support and not in this by-election. We are not the puppet of BJP, neither we are Lal Motha, which is why the Tripura Motha will not support the BJP or CPIM in this coming by-election in both the constituency. Let the people themselves choose whom to vote. Opposition leader Animesh Deborma gave this information through a press meet on Friday at Agartala Press Club. And we have seen our result. আমরা সেখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম না এবং এবারও in the last 6 months ত্রিপুরাতে এমন কোনো রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তন ঘটেনি
যাতে করে তিপ্রামথার প্রার্থী দিয়ে আমরা সেখান থেকে জয়লাভ করতে পারি। আমরা এটাই ভেবেছি যে বাই ইলেকশন আমাদের মূল লক্ষ্য না, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে টু অ্যাচিভ গ্রেটার ত্রিপুরা, এবং আমাদের আইডিওলজি হচ্ছে থানসা। এই থানসাকে শক্তিশালী রাখাটাই আমাদের মূল বিষয়, এবং সেটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। অ্যান্ড দিস ফাইট ইজ গোয়িং টু বি বিটুইন বিজেপি অ্যান্ড সিপিএম। তিপ্রামথা আমরা প্রার্থী না দিয়ে আমরা এটাই জবাব দিতে চেষ্টা করছি। গত বিধানসভা নির্বাচনে অনেক এলিগেশন আমাদের বিরুদ্ধে আসছে। কেউ বলছে যে আমরা লালমথা, কেউ বলছে আমরা বিজেপির দালাল। উই আর নট দালাল অফ বিজেপি অ্যান্ড অলসো উই আর নট লালমথা। এবং বাই ইলেকশন আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা আমাদের কাছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাচিভ করা গুরুত্বপূর্ণ। সো দ্যাট ইজ ওয়াই we decided আমরা প্রার্থী দেব। আমার রুমে ফার্স্ট অফ অল ইন মাই রুম দেয়ার ওয়াজ নো মিটিং। ইট ওয়াজ কল্ড বাই দি সিপিআইএম পরিষদীয় দলনেতা শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়, অ্যান্ড দেয়ার ওয়ার সাম টক অন দ্যাট ডে, এবং ওনাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি। আমরা আমাদের দলে গিয়ে আমরা নিজেরা আলোচনা করব বলেছিলাম, অ্যান্ড একতরফাভাবে ওনাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করেছে, এবং সেটাতে নিশ্চয় আপনারা কংগ্রেস দলের বক্তব্যও শুনেছেন যে কংগ্রেসকেও না জানিয়ে সিপিআইএম দল সেখানে তাদের নিজস্ব প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সো আই নো দ্যাট হোয়াট কোয়েশ্চেন ইউ আর গোয়িং টু আস্ক, যে আমরা ওই মিটিংয়ের পরে কেন খোলাখুলি বলছি না যে এই দলটাকে সমর্থন করি। এই বিষয়ে একদম ক্লিয়ারলি আমরা বলবো যে সিপিআইএমের প্রার্থী আমরা কেন সমর্থন করব। এটা তো সিপিআইএম দলের প্রার্থী। এখন যদি সিপিআইএম সহ আমাদের জোটের প্রার্থী হতো, দেন দেয়ার উড হ্যাভ বিন অ্যানাদার সিনারি। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় যেটা বলতে চেষ্টা করেছেন, আই এম শিওর আপনারা যারা ইংরেজি বুঝতে পারেন, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার। উনি বলেছেন যে ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের স্ট্যান্ডটা কি হবে, এটা অত্যন্ত ক্লিয়ার যে আগরতলায় সেন্ট্রাল কমিটি বসে আমরা কোনো ধরনের ইনস্ট্রাকশন সেখানে দেব না। আমাদের দলীয় সমর্থকদের উপর আমরা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব না। ধনপুর এবং বক্সনগরে আমাদের কর্মীরা, সমর্থকরা যাকে মনে করবে যে এই লোকটা আমাদের জন্য ভালো কাজ করবে, তারা সেই লোকটাকে ভোট দেবে। এবং আমরা যাহাই কাজ করেছি ইন দি লাস্ট 10-12 ডেজ, সেখানে এটা আমাদের তিপ্রামথার আইডিওলজি থানসাকে ধরে রাখার চেষ্টায় আমরা করেছি। কোনো পক্ষপাতিত্বের বিষয় নিয়ে আমরা সেখানে যাই, এবং এই উপনির্বাচনটা আমাদের কাছে ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ না যেটা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ধনপুরের সিপিআইএম ক্যান্ডিডেট বলছেন যে তিপ্রামথা সেখানে স্থানীয়ভাবে তাদের হয়ে প্রচার করছে, এটা কতটা সঠিক? না, যদি কেউ বলে, যদি আমিও বলি যে আমাকে কালকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিয়ে দেবে, মোদিজির সাথে আমার কথা হয়েছে, এটা তো একতরফা এই ধরনের প্রচার হতে পারে। বাট আই ডোন্ট নো অফিসিয়ালি যেখানে আমাদের সভাপতি বসে আছেন, সিএম আছেন, ইএমসরা আছেন, এমএলএরা আছেন, বসে যে বক্তব্য আমরা করছি এটা আমাদের দলীয় বক্তব্য। তো আমার দলের বক্তব্য অন্য কোনো ব্যক্তির থেকে যদি আপনারা শুনতে চান, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু আমরা যা বলছি এটা আমাদের দলীয় বক্তব্য। মানে রামখোল সাহেব যেটা বলেছেন তো পরিষ্কারভাবে আপনাদের ভোটারদের কাছে কোনো ম্যান্ডেট নেই, ওরা যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে। They will decide. দিস ইজ দ্য মেইন। এখান থেকে তিপ্রামথা মনে করে যে গতবার যে অভিযোগটা আপনাদের বিরুদ্ধে ছিল, আপনি বলছিলেন যে ভোট বিভাজনের ফলে বিজেপি গেইনার হয়েছে, আপনার কি মনে হয় যে এই রেজাল্টে আপনাদের এই সিদ্ধান্তের কোনো প্রভাব পড়বে? এটা রেজাল্টের পরেই দেখা যাবে। এখন মানুষ কিভাবে সেখানে ভোট দেবে, আমিও তো আই এম নট এ ভোটার অফ ধনপুর, তো ওইখানে দেখা যাবে। এটাই তো বিষয়, দিস ইজ দি ইন্টারেস্টিং বিষয়, যে একটা প্রধান বিরোধী দল একটা উপনির্বাচনে প্রার্থী না দিয়ে
সে বিবেক ভোটদানের কথা বলছে। এখন দেখা যাবে, মেবি ইন দি হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ফর দি ফার্স্ট টাইম। আমরা দেখবো যে কি ফলটা বেরিয়ে আসে। প্রার্থী না দেওয়াতে আপনাদের দলীয় কর্মীদের কি মনোবল ভেঙে যাবে এরকম আপনার ধারণা করতে পারেন? অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের প্রার্থীরা মানে যে দলীয় কর্মীরা আছে তারা বিজেপিতে যোগদান করছে, এটা কোন ইঙ্গিত? মানে তারা কি আপনাদের পছন্দ করছে না, না আপনারা প্রার্থী দেননি বলে আপনাদের সাথে নেই, কোনটা? এখানে সবটাই, হয়তো বা আমার চেহারাটাকে পছন্দ করে না, চলে গেছে। মহারাজাকে ভালোবাসে না, চলে গেছে। টাকা পেয়েছে, চলে গেছে। দল বদল এটা তো শুধু তীব্রামথার ক্ষেত্রে হচ্ছে না। এই ভোটের প্রচার যখন চলছে, বিজেপিরও একজন লোক তীব্রামথায় যোগদান করেছে, আমি জানি না কেন জয়েন করেছে। সো দিস হ্যাপেন্স। তবে একটা জিনিস আমরা বলবো, আমাদের প্রচেষ্টা ছিল বামেদের দিকেও ঝুঁকবো না, বিজেপির দিকেও আমরা ঝুঁকবো না। আমাদের অস্তিত্ব এবং আইডিওলজিকে রাখার জন্যেই আমাদের এমএলএ এমরা সেখানে গিয়ে কাজ করছে এবং আগামী 2 দিনও কাজ করবে। আমার একটা স্পেসিফিক, আপনি বলেছিলেন যে বিরোধী ভোট যাতে বিভাজিত না হয় এই উপনির্বাচনে, সেই লক্ষ্যে কাজ করবে তীব্রামথা। না, এখন এবার কেন স্ট্যান্ডটা পরিবর্তন? স্ট্যান্ডের কোনো পরিবর্তন নেই, স্ট্যান্ডের কোনো পরিবর্তন নেই। অভিযোগের উত্তরটা এইভাবেই দিয়েছেন। এখন মানুষ ঠিক করবে। লেট পিপল ডিসাইড যে ওরা কি আসলে বিরোধী পক্ষে থাকতে চায় না ওরা কার পক্ষে থাকতে চায়। উই হ্যাভ লেফট টু দেম। কারণ ময়দানে গিয়ে আমরা যখন দেখি এখানে 25 বছরের সিপিএম এর জন্য আমাদের কথা বলতে হয়, 6 বছরের বিজেপি আইপিএফটি সরকারের জন্য আমাদের কথা বলতে হয়। তো আমার মূল লক্ষ্যটা যখন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন, আমি ছোট্ট দনপুর এবং বক্সনগরে আমি কেন আটকে যাব? কুকুর বৃন্দাবনে যেতে পারিনি লেজের কারণে, আমি এই লেজটাকে কেন নিয়ে যাব? এই কারণে আমাদের আওয়ার ডিসিশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে এবার দি ফাইট। সিপিএম বলতে পারবে না যে আপনারা প্রার্থী দিয়েছেন আমরা হেরে গেলাম, বিজেপিও বলতে পারবে না যে আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন। নাও লেট দেম ফাইট। আমরা আমাদের সমস্ত ভোটারদের ছেড়ে দিয়েছি, তারা তাদের মতো করে ঘুরতে। On this day, apart from Tipramotha chairman Bijoy Kumar Rangkhol and opposition leader Animesh Deburma, there were also MLA Ranji Deburma, MLA Swapna Deburma, ADC CEM Purnachandra Jabatia, EM Runel Deburma, EM Ravindra Deburma, and other members of Tipramotha were present. CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary stated that Tipramotha and CPIM will distribute their votes together in this by-election. Even though Tipramotha informed that they will not support both the parties in this by-election. Likewise, the CPIM state member Manik De was satisfied with the policy of Tipramotha. ত্রিপুরামথা দলের যে চেয়ারম্যান রয়েছে উনি এবং অনিমেশ বাবু মিলে একটা প্রেস মিট করেছে এবং তিনি বলেছেন যে তারা কাউকেই সাপোর্ট করছে না, তাদের দলের কর্মীদেরকে বলেছে যাদের খুশি তাদের ভোট সেটাই তো বলছি, এটা তাদের স্ট্র্যাটেজিক কথা হতে পারে, কিন্তু ময়দানে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি হলো ত্রিপুরামথা কর্মী এবং আমাদের কর্মীরা একসাথে এরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। এটা তাদের স্ট্র্যাটেজিক হতে পারে, এটা তাদের ব্যাপার, এরা তাদের বক্তব্য বলার জন্য স্বাধীন। অর্থাৎ তারা বলেননি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য, স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার জন্য। আমরা তো চাই স্বাধীনভাবেই ভোট দিক এবং গত বিধানসভা নির্বাচনে যে ভোট ভাগাভাগি হয়েছে এটা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, আমরা এটাই চাই। না, তিনি তো এও বলেছে যে সিপিএমের সাথেও তিনি নেই, মানে শুধু মানে কর্মীরা যারা রয়েছে তাদের নিজের যার পছন্দ ফলাফলের, সেটাই তো বলছি। এরা তো তাদের কর্মীরা তো বেশিরভাগ আমাদের কর্মীদের সাথে কাজ করছেন না। এই প্রেস মিটের পরে কি কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না মনে হচ্ছে? না না, কেন হবে, কেন হবে, হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আপনি তো বাড়ি বাড়ি মিটিং করেছিলেন অনিমেশ বাবুর সাথে। না না, এই জন্য তারা তো বলেননি সিপিএমকে ভোট না দেওয়ার জন্য তো বলেননি। এর মানেটা কি? না বলেই অনেক কথা বলেছেন, এটাই বুঝতে হবে। এটা কিন্তু ওপেনলি বলেছে তারা, হ্যাঁ বলেনি, বলেছে তো, সেই দায়িত্ব পালন করুক, এইটাই আমরা চাইব। ওকে, মনে হচ্ছে এটা হবে পালন, হ্যাঁ পালন হবে কি মনে হচ্ছে আপনার? তারা এটা হবে কি না, এটা তো বিবেক ভোটের কথা বলেছে। আমরা তো বিবেক ভোট যদি হয় আর বিজেপিকে যদি পরাস্ত করতে চায় তাহলে বামফ্রন্ট ছাড়া তো অল্টারনেটিভ নেই। বামফ্রন্টই একমাত্র বিজেপি হারাতে পারে।
কাজে এটাকে নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদের। আমরা তো তাদেরকে সেফটি দিয়েছি। As such, the people can clearly understand after the CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary responded that the Tripura Motha is supporting CPIM party in this by-election indirectly. Reported by Amit and Pranab from Agartala, Chini Khorang. A total of 6 illegal migrants were caught at Chotakhil area of Sabrom on Thursday through a confidential sources. All the 6 migrants were from Chattogram area of Bangladesh. On Friday, Sabrom police presented all of them to the court. Every day, illegal migrants passed through the border and come to Tripura illegally. However, BSF Jawans has been asleep for the whole time. Likewise, 6 illegal migrants of Bangladesh crossed through the borders and entered Tripura. But the news of 6 Bangladeshi entering at Tripura and wandering here and there reached to the ear of Sabrom police. Later, after receiving the information, Sabrom police immediately arrived at Chotakhil area of Sabrom. Meanwhile, they tried to escape from the hands of the police after seeing them. However, police has caught them eventually. All of the 6 migrants were from Chattogram area of Bangladesh. On Friday, Sabrom police presented all of them to the court. ফলাতে সাড়ে 10টার নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসছে, সিক্রেট ইনফরমেশন। কিছু বাংলাদেশি নৌঘাটের দিক থেকে হরিণার দিকে হাইমুং দেওয়া হরিণার দিকে আসছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা এসআই মজুমদার স্টাফ নিয়ে আমাদের হাইমুং এখানে যে চা বাগানটা আছে, চা বাগান এখানে যায় থেকে পুলিশের গাড়ি দেখে ওরা রাবার চা বাগানের দিকে দৌড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যা হয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনে ধাওয়া করে সবাইটা ডিটেন করে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় ওরা বাংলাদেশ ছিলেন। এখন তাদের ডিটেন করে থানায় নিয়ে আসে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে তারা আজকে সকাল 10টা নাগাদ তারা ইলিগালি বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে। Why has the camp to Tripura? In regard with the case, Sabrom police are now investigating properly. Bureau Report, Chini Khorang. On Thursday, with the help of the confidential sources, a total of 79 packets of ganja was seized in the vehicle which was going towards outstate on Thursday. Likewise, 4 fake car number plate was also recovered in the vehicle. However, Kauai police were unable to arrest any of the offenders. On Thursday evening, villagers of Kauai Poharmura area informed police that there is a vehicle parked at our garden of Kauai Poharmura and they expected some illegal things in the vehicles. Police arrived at the location as soon as they got the information. Later, as informed, police started searching the vehicle and they recovered 79 packets of weed hidden in the vehicle. There is 50 kg weed inside 79 packets. Likewise, 4 fake car number plate was also recovered at the vehicle. However, Kauai police were unable to arrest any of the offenders. Later, Kauai SDPO Prashan Kanti Mozumdar says that he will soon find out the identity of the vehicle driver through the chassis number. আজকে আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাই যে ধলাবিল চা বাগান এরিয়াতে একটা অ্যাবান্ডেন্ট গাড়ি রাখা আছে। তো এই অনুসারে আমরা অ্যালং উইথ ওসি কোয়াই পিএস অ্যান্ড সেকেন্ড অফিসার আমরা ছুটে আসি এখানে। এসে দেখলাম যে একটা হিউন্ডাই হন্ডা সিটি গাড়ি এটার ভিতরে সিক্রেট চেম্বার বানানো,
অলমোস্ট লাইক 79 প্যাকেটস অফ ড্রাই গাঞ্জা পাওয়া গেছে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50 কেজিস। আর তাছাড়াও আমরা 4টি নাম্বার প্লেটস পাই, 2টি ত্রিপুরা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর 2টি আসাম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। তো এখনও চলছে, তালাশি চলছে। আশা করি অ্যারাউন্ড 60 to 70 কেজিস অ্যাপ্রক্সিমেটলি হবে। ড্রাইভারকে পাওয়া গেছে? ড্রাইভারকে পাওয়া যায়নি, অ্যাবান্ডেন্ট। সামনে একটা ভাঙা রাস্তা আছে, এই দিক দিয়ে হয়তো ভাগতে ছিল, বাট দিস ইজ অ্যাবান্ডেন্ট কার। তো আমরা একটা লাইসেন্স পেয়েছি, তো আর গাড়ির চ্যাসিস নাম্বার দিয়ে আমরা আসল ড্রাইভারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। Khowai police lodged an FIR under NDPS Act and started an investigation to arrest the vehicle owner and drug dealers. Reported by Biplov from Khowai, Chini Khorang. Many staff nurses were temporarily appointed at GB Hospital during the corona outbreak. And once again, all the staff nurses who were appointed temporarily protested at dedicated COVID hospital of Agartala GB Hospital on Friday, demanding permanent recruitment. Health Department has dismissed all the staff nurses who worked with their might during the outbreak of corona by leaving their family. After that, they were again appointed temporarily at Agartala GB Hospital during the times of urgency, and after a month or two, they were dismissed. Now, they are facing a lot of difficulties after they are dismissed from their works, which is why all staff nurses who were temporarily appointed at Agartala GB Hospital during the corona outbreak protested in front of dedicated COVID hospital at GB Hospital on Friday, demanding permanent appointment. जों दिनै अराव हायमानि के माने दिनै जों सब बसर डिउटी खाइ फैमानि दिनै कोनो ताबु खानो रेसपन्ड करिखो ओमफ्राय जों दिनै माने दिनै डिउटी न कन्टिन्यू खालायथुं आबनो जों बेतन बसों रेगुलार माया 3-4 मास जों टंका बेतन ताबु खानो मायाखो आबन बागै चिन बेतन ब रिजाक नांखुन आबन बागै जों दिनै अराव रेलि खायो जों जरि दिनै सक्सेस यांगा जों तेबो परिबर्ते जों तेबो आन्दोलन खालायथांनाय हिनि जों दिनै করোনা মহামারী আসে প্যান্ডেমিক টাইমে, তখন আমাদের স্টাফ নার্সরা আমরা জীবিত জীবন বাজি রেখে ডিউটি করেছি। দিনের পর দিন ডিউটি করার পর এখনো পর্যন্ত আমরা স্যালারিও পাইনি। তারপরও আমরা চাইছি যে আমাদের যেহেতু সরকার তখন নিয়োগ করেছে, তখন আমাদের বলেছিল যে আমাদের চাকরির পরীক্ষা ক্ষেত্রে হোক যা কিছু হোক আমাদের 10 থেকে 15% মার্ক দেওয়া হবে, প্রায়োরিটি দেওয়া হবে এবং আমাদের একটা ডিউটি যে কন্টিনিউ করতে পারি আমাদের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু দেখা গেল 2 মাস 3 মাস করে নেই, আবার ছাঁটাই করে দেয়। তো আমরা এভাবে 2 দিন 3 দিন পর আমরা কোথায় যাব? আমরা বর্তমানে 100 জন স্টাফ নার্স কোভিডে এখনও ডিউটি করছি, জিবিতে আমাদের অর্ডার কোভিডে ডিউটি করাচ্ছে, কিন্তু আমাদের স্যালারি সময় মতো এখনও দিচ্ছে না। আমরা এই নিয়ে বারবার জিবির এমএসের কাছে যাই, এমএসকে গাড়াও করি, এই নিয়ে 3বার সাংবাদিক সম্মেলন করি, তারপর আমরা এখনও কোনো রিপ্লাই পাইনি। আমরা এই দপ্তরের অধীনে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে ওনার কাছে আমরা 2 বা 3বার চিঠি দিই ওনার সাথে দেখা করার জন্য, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো রিপ্লাই পাইনি আমরা। তো আমরা কোথায় যাব? আমাদের যখন আমরা যে আজকে জীবন বাজি রেখে ডিউটি করেছি, যখন কেউ কারোর মা বাবাকে ছুঁই না প্যান্ডেমিক টাইমে, তখন আমরা ডিউটি করেছি। এখন আমাদের কোনো ইয়ে নেই, আমাদের কোনো লাইফের কোনো গ্যারান্টি নেই, তখন আমরা ডিউটি করেছি। এখন আমাদের পেছন তাকে কেউ তাকাচ্ছে না আমাদের দিকে, তো আমরা কোথায় যাবো? দিনের পর দিন ধাক্কা খাচ্ছি। আমাদের বেতন বাধব সমান করতে হবে এবং আমাদের দাবি আমাদের যেন স্থায়ী ডিউটি দেওয়া হয় এখানে, এবং আমরা যে 100 স্টাফ না আছে আমাদের স্থায়ী ডিউটি হতে হবে, না হলে আমরা পরবর্তী স্টেপ আমরা হাইকোর্টে কেস যেতে বাধ্য হবো। কারণ আমরা প্যান্ডেমিক টাইমে ডিউটি করেছি, আমরা এখন কেস যেতে বাধ্য হবো। কারণ আমরা চাইছি আলোচনার মাধ্যমে সরকার যে উন্নয়নমূলক কাজ করছে আমাদের দিকেও দেখা, কারণ আমরা তো প্যান্ডেমিক টাইমে ডিউটি করেছি, এখনো পর্যন্ত আমাদের কিছু করছে না আমাদের জন্য। আমরা তো ভালো পথ সরকারের সাথে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের জন্য কিছু করছে না। এমএস সাথে কথা হয়েছে, এমএস বলে আমি জানি না ভাই, ডিরেক্টরের সাথে কথা বলছি আমি জানি না, আমাদের ফান্ড দেয় না, আমাদের টাকা দেয় না, ফান্ড দেয় না, আমাদের স্যালারি কোথা থেকে দেবো? আমাদের ফান্ড দেয় না, টাকা দেয় না। একটা ইম্পর্টেন্ট দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তর, এখানে যদি বলে ফান্ড দেয় না তাহলে আমরা কোথায় যাবো? রুগীরা কীভাবে ইয়ে করবে? নার্সের প্রচুর সংকট জীবিতে, তারপর আমাদের ডিউটি করাচ্ছে, আবার আমাদেরও স্যালারি দিচ্ছে না, 3 মাস 2 মাস করে ডিউটি করাচ্ছে, আবার ছাঁটাই করে দেয় ইচ্ছা করলে। এখন 175 নার্স নিয়েছে, তো ওদের মধ্যে যারা চেনা জানা ওরা পরীক্ষাতে না বসে চাকরি পেয়েছে, আমরা যদি আরটিআই দিই ওদের চাকরি বাতিল হবে। আমাদের তো প্রায়োরিটি দেওয়া দরকার ছিল না, আমরা তো জীবন বাজি রেখে ডিউটি করছি 100 স্টাফ নার্স, আমাদের তো কাউকে প্রায়োরিটি দেয়নি এই চাকরির ক্ষেত্রে। যখন ঢুকিয়েছিল তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেছিল যে আমাদের কিছু একটা আমাদের জন্য করবে, আমাদের 20,000 টাকা স্যালারির বিনিময়ে ঢুকিয়েছিল। আমাদের ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়েছিল। এখনো পর্যন্ত আমরা 100 জন আছি, 100 জন জীবিত কন্টিনিউ ডিউটি করছি, কিন্তু আমাদের এখন আবার বসিয়ে রেখেছে, আবার কিছুদিন পর বলছে ফান্ডালে আমাদের ডিউটি দেবে। এখন জানুয়ারি মাসে টাকা কেউ পাইনি, 5-6 মাস টাকা আমাদের। এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ হবে আমরা হাইকোর্টে কেসে যাব, আমরা জনস্বার্থ মামলা করব, দেখি আমাদের কিছু হয় কি হয় না। আইন বলতে তো কিছু আছে না, সংবিধান বলতে কিছু, আমরা কেসে যাব।
এছাড়া উপায় নেই, কারণ আমরা ভালোভাবে জিবির এমএসকে 2-3বার বলছি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছি দেখা করার জন্য, উনিও আমাদের কোনো রিপ্লাই দিচ্ছেন, তাহলে আমরা কোথায় যাব? কারণ আমাদের লাইফের কি গ্যারান্টি নেই কোনো, আমরা ডিউটি করেছি, আমাদের দিন দিন সবাই বয়স ওভার হয়ে যাচ্ছে নার্সদের, অনেক এক্সপিরিয়েন্স সবাই। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে জিবির যে এমএস উনি সাংবাদিক সম্মেলন বলছে যে স্টাফ নার্সরা ডিউটি করছে, ওরা নাকি কাজ পারে না। তার ওনারা যদি কাজ না পারে তাহলে কাকে দিয়ে হসপিটালে চালিয়েছে সময় এভাবে পরিশ্রম করে করে আজকে বলে এইসব কথাবার্তা বলে কেমন আঘাত লাগবে? সরকার তো 150 জনকে নিয়োগ করবে, 150 জনকে নিয়োগ করবে, 150 জনকে নিয়োগ করবে, তাদের মধ্যে আমাদের প্রায়োরিটি দেওয়ার কথা ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছে আমাদের প্রায়োরিটি কিছু দেয়নি, আমাদের 10 থেকে 15% মার্ক দেওয়া হবে বলেছিল, আমাদের চাকরির ক্ষেত্রে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সাবসিডি দেওয়া হবে। আমাদের সাথে 100 জন ডাক্তার ছিল, ওদের রেগুলার করে দিয়েছে সেই কোভিড টাইমে, আমাদের করবে বলে এখনো ঝুলে রেখেছে, আমরা কিছু করিনি। এবং আমাদের অর্ডার কপিতে ওরা 2 মাস 3 মাস করে আমাদের নিয়োগ করে। কি নাম আপনার? দাস। At last, all the staff nurses who were appointed temporarily clearly informed during the protest that if this continues and their demands are not taken seriously, they will be forced to go to the High Court. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. 2 doctors were accused of running away from the GB hospital by leaving the corpse of a patient. The deceased patient name is Anik Dev, 14 years old. The 2 accused doctors are Biswajit Paul and Sukanto Saha. Chief Minister Dr. Manik Shah paid a sudden visit to the Agartala GB Hospital on Thursday. During the visit, Health Department Secretary and MS of Agartala GB Hospital and other officials were present along with him. We are not the puppet of BJP, neither we are Lal Motha.
which is why the Tripura Matha will not support the BJP or CPIM in this coming by-election in both the constituencies. Opposition leader Animesh Devarma gave this information through a press meet on Friday at the Agatla Press Club. A total of 6 illegal migrants were caught at Chota Khil area of Sabrom on Thursday through a confidential sources. All the 6 migrants were from Chottogram area of Bangladesh. On Friday, Sabrom police presented all of them to the court. On Thursday, with the help of the confidential sources, a total of 79 packets of ganja was seized in the vehicle which was going towards outstate on Thursday. Many staff nurses were temporarily appointed at GB Hospital during the corona outbreak. And once again, all the staff nurses who were appointed temporarily protested at dedicated COVID hospital of Agatla GB Hospital on Friday demanding permanent recruitment. Bringing to you the news of the day. The locals caught 3 packets of ganja including 5 people in Dharmanagar ISBT and handed over to the police. Later, the Dharmanagar police arrested 5 of them. The locals saw 3 men and 2 women in Dharmanagar ISBT on Thursday afternoon and suspected that they may have something illegal with them. After that, they caught them and started searching their bags and found 3 packets of ganja. Later, the locals handed over all of them to the police. Later, the Dharmanagar police arrested 5 of them. Their names are Usman Ali, Shahadur Ali, Sadek Ali, Salema Khatun and Fatima Begun. আমরা আইএসবিটি ধর্মনগর আইএসবিটির সামনে এই টোটাল 5 জনকে আটক করি। তো আটক করার পরে আমরা তাদের লাগেজগুলো চেক করি। চেক করার পরে আমরা আনুমানিক 10 থেকে 12 কেজি ওজনের প্যাকেট আমরা বাজেয়াপ্ত করি। 3 প্যাকেট? হ্যাঁ, 3 প্যাকেট। কাকে আটক করা যায়? 5 জনের মধ্যে 3 জন পুরুষ লোক আর 2 জন মহিলা। তো তাদের সকলের বাড়ি আসাম। 5 জনের নাম? 5 জনের একজন উসমান আলী, শাহাদাত আলী, সাদেক আলী, সালেমা খাতুন, ফাতেমা বেগম। Police presented them to the court on Friday after a case was filed under the NDPS Act. Bureau Report, Chini Khorang. On Thursday, 12 Android phones were recovered and handed over to the owners. These mobile phones were stolen from different places in North Tripura district on the last 2 to 3 months back. On Thursday, SP Banupada Devnath of North Tripura district has recovered the stolen phones and returned to the owners through a program. The mobile owners offered their gratitude to the police for their service and returning their mobile phones. মোবাইলগুলি হারানো গেছে, আমরা একটা ট্রেকিং করেছি, ট্রেকিং করে সেই মোবাইলগুলি উদ্ধার করেছি। উদ্ধার করে যাদের মোবাইলগুলি ছিল ওনাদেরকে এটা হ্যান্ড ওভার করেছি, হ্যান্ড ওভার করলাম। পাশাপাশি ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি যে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য। বিভিন্ন দিকে ট্রাকের যে বারবারন্ত চলছে, যে তারা আজকে অফিসে এসেছে। পুলিশের সম্বন্ধে ওনাদের মনে একটা ভয় ছিল, সেই ভয়টা দূর হয়েছে। ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি যে আমাদের অফিসে এসে যেন সংবাদ পরিবেশন করে ট্রাকের পেঁচা বিক্রি নিয়ে তাদের পুলিশের সম্পূর্ণভাবে হুকুম না হবে এবং আমরা অ্যাকশন নেব। Bureau Report, Chini Khorang. An ambulance was attacked on the way while taking a pregnant woman in IGM hospital. Incident took place on Thursday night in front of Chorilam School on the way to Bisalgarh.
However, after the ambulance driver went to the police station to make an FIR against the miscreants, Bishalgarh police instead arrested him. His name is Sunil Devnath. Likewise, the Bishalgarh police seized the ambulance, but the police were not able to arrest any of the miscreants. স্কুলের সামনে একটা ট্রাক যাইতে আছে, আমি আইতেছি পেছনে, আমি সাইডটা দাঁড়াইছি, ট্রাক্টরের পেছন দিয়ে ব্যাগটা ক্রস করে সেটা সামনে দাঁড়াই গেছে। দাঁড়ায় সেটা প্রথমে একটা ঘুষি মারছে গ্লাসটার ভিতরে, আমার একটা ঘুষি দিয়েছে। তারপরে আমি গেছি ব্যাপার আইসে নামে দিয়ে আইসি আইসে পিএসে গেছিলাম, পিএসে যাওয়ার পরে মানে আপনারা কী কারণে মারধর করছে, কে মারধর করছে? ওই তো বাইকের দুজন আছে, বাইকের নাম্বার তো পুরোপুরি দেখছি না, মানে ট্রাক্টরে ক্রস করে ব্যাগটা দাঁড়াই গেছে সামনে। আপনি কোন হাসপাতালে? কই যেতে আসলেন রুগী নিয়ে? আইসি মানে চরিলামে ঘটনাটা হয়েছে। তারপর এখান থেকে কীভাবে আইছেন? চরিলাম থেকে কীভাবে? আমি তো গাড়িতে রুগী আইসি নামে দিয়া আইসি। যারা আপনারা মারধর করছে তারা চিনছেন? না চিনলাম করতে, আমি তো আমার লোকাল বাড়ি না, আমার বাড়ি কত আমি লোকাল যারা আসলে দোকানদার তারা চিনব। মানে আপনি কি সাইলেন্ট বাজে এইতে আসলেন? আপনি ওভারটেক করে আছেন দিকে আপনারা মারধর করছেন? ওভারটেক না, মানে এই জায়গাটা ছিল না, হ্যাঁ ট্রাকটা যাইতে আছে, আমি দাঁড়াই গেছি, আমার তো দাঁড়াই না করে সাইলেন্ট গান লাগাই নিয়ে আসছে, সিগন্যাল দিয়ে নিয়ে আসে, ট্রাক্টরের পেছন দিয়ে সেটি ক্রস করে বাইকটাকে দাঁড়াই গেছে আমার সামনে। তো আপনারা পুলিশ কি লিগে আটকাইছে? আপনারা পুলিশ কি লিগে আটকাইছে? মানে থানাতে গেছিলাম আর কি ইন্ট্রি করতে লিগে। মানে কী কারণে আপনারা আটক করছে কি লিগে? আটক করছে কি লিগে এটা তো কোথায়। Bureau Report, Chini Khorang. A voluntary blood donation camp was organized under the initiative of Tulsibati School NSS unit on Friday. AMC Mayor Deepak Majumdar inaugurated the program. AMC Corporator Ratna Datta and the teachers of Tulsibati School were present. AMC Mayor Deepak Majumdar urged to help the injured and needy patients along with donating blood. রক্তদান মহদানকে সামনে রেখে সারা রাজ্যে আমাদের একটা ইতিহাস আছে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্তদান এগিয়ে গেছেন আমাদের এই রাজ্যের মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়। তো আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যে যখন নির্বাচনের প্রাক্কাল এবং নির্বাচনের পরবর্তী সময় আমাদের এই রাজ্যের 12টি সরকারি এবং 2টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সারা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন রেখেছেন রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য। তো মানুষ কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবেদন সারা দিয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রতিটি সাব ডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট শহরে এবং বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির বা রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। আমরা জানি যে রক্তের যোগানের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। তো আজকে যারা রক্তদান শিবিরে রক্তদান করছে আমি বলবো তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং মানব ধর্ম হিসেবে পালন করছেন আজকে তারা। কারণ আমরা রক্তের বিকল্প এখনও কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি। রক্তের বিকল্প হচ্ছে মানবতা। আজকে যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা রক্তদান এগিয়ে দিয়েছেন তারাই হচ্ছে রক্তদানে রক্তের বিকল্প। আমার বিশ্বাস থাকবে এনএসএসের যারা বিশেষ করে ভলান্টিয়ার তাদের জীবনযাত্রার শৈলী তারা কিন্তু একটাই মন্ত্র যে নিজেকে তৈরি করবে পরের জন্য কাজ করার জন্য, পরের সেবা করার জন্য, রাষ্ট্র সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা সুস্থ মানুষ তৈরি করার জন্য তারা যেন নিজেকে তৈরি করবে, পাশাপাশি তারা অন্যদেরকে সহায়তা করবে এবং রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনা যাতে অনুপ্রাণিত সমাজ গঠনে রাষ্ট্র গঠনে তারা ব্রতী হয় সেদিকে চেষ্টা করে। কাজে এনএসএসের যারা ভলান্টিয়াররা যারা আজকে এই আয়োজক এবং বিদ্যালয়ের যারা প্রধান শিক্ষক অনুগ্রহ যারা যারা আছেন যারা বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমাজের দায়িত্ব পদ্ধতি হিসাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি বিদ্যালয়ে অনেকবার এসেছি। আমার খুব ভালো লাগে বিদ্যালয়ে যখন আমি আসি তাদের আত্মীয়তা ব্যবস্থাপনা এবং সৌজন্যতা আমাকে আকৃষ্ট করে এবং দেখেছি বিশ্বজিৎ মহারাজ বিশ্বজিৎ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বহু গুণী ছাত্রীরা আমাদের রাজ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে শত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয় ছিল আমার শতাব্দী প্রাচীন এই বিদ্যালয় আমার
যে কিছুটা ভাবনা, বিদ্যালয়ের যে ঐতিহ্য সামনে রেখেই তারা এই রক্তদানের মতো মহৎ অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করেছেন, আমি তার সফলতা কামনা করি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।